नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद। राज्य में अदिनिया वर्षाजनित फसल क्षयक्षति नहीं आज अनुष्ठित हेब मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में चली जन अभियोग शुणाणी। फसल बीमा क्षतिपूरण प्रदान ने अवहेला प्रदर्शन कले कड़ा कार्यानुष्ठान कहले राजस्व मंत्री। एवं हॉकी इंडिया लीग प्रतियोगिता रे आज कलिंग लान्सर्स एवं यूपी रुद्रस मध्य हेब मुकाबिला। राज्य में अदिनिया वर्षा जोगु चाषी मानकर व्यापक क्षयक्षति होईछि। एने आज संध्यारे मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक अनुष्ठित हेब। ए संपर्क में सूचना देई उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा चाषी मानकु भयभीत न हेबाकु परामर्श दैछंती। अन्य पक्षरे जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिछंती गतकाली मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री एवं से निजे विभिन्न क्षतिग्रस्त अंचल परिदर्शन करी फसल नष्ट होइथिबा देखिछंती। से कहिछंती खूब शीघ्र चाषी को सहायता जोगाई दिया जिवो। आज विभिन्न जिल्लारू फसल क्षयक्षति नहीं रिपोर्ट मिलिबा परे सहायता संपर्क में निष्पत्ति ग्रहण करा जिवो बोली से कहिछंती। इतिमध्यरे क्षतिग्रस्त जिल्लागुड़िकरे धान मंडी रे चाषी मानंकठारु धान संग्रह समय FAQ मान कोहल करने को कहुଯାଇଛି। ए संपर्क में भारतीय खाद्य निगम सह आलोचना होइथिबा मंत्री श्री पात्र कहिछंती। सूचनायोग्य गतकाली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नयागढ़ गंजाम और गजपति जिला गस्त करी अदिनिया वर्षाजनित फसल क्षयक्षतिर समीक्षा करथिले। से कहिथिले राज्य सरकार फसल क्षतिग्रस्त चाषी मानंकु उचित क्षतिपूरण जोगाई देबे। उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव कटक जिल्लार चाष क्षतिग्रस्त अंचल गस्त करथिबा बेले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा भद्रक जिला गस्त करी एक समीक्षा बैठक में जोग देइथिले। सेहिपरि खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र केन्द्रापड़ा अंचल गस्त करथिले। तेबे राज्य सरकार क्षतिग्रस्त चाषी मानक फसल बीमा और अन्यान्य क्षयक्षति निमंते आवेदन तारीख को आज दिनक पई वृद्धि करिसंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठଠାରେ जनसाधारण विभिन्न अभियोगर शुणाणी करुछंती। सप्तम थर पई मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में आज शुणाणी चली। मुख्यमंत्री सह उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग, शिल्पमंत्री संपद स्वाई, जंगल और परिवेश मंत्री गणेशराम सिंह खुंटिया एवं खाउटी कल्याण जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र उपस्थित रही जनसाधारण अभियोगर शुणाणी करुछंती। विभिन्न विभागर वरिष्ठ सचिव और अधिकारी माने अभियोग शुणाणी कार्य में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मानंकु सहायता करुछंती। राज्यर विभिन्न स्थान में आज मिलित जनशुणाणी शिविर अनुष्ठित हेउछि। भद्रक जिला प्रशासन पक्षरु तिहिडी पंचायत समिति कार्यालय सभागृह में अनुष्ठित शिविर में 91टी अभियोगर शुणाणी होइथिबा जणा पड़िछि। शहीद वीर छबिल साईंक बलिदान दिवस में आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी श्रद्धांजलि अर्पण करिसंती। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे मुख्यमंत्री महान स्वाधीनता संग्रामी शहीद वीर छबिल साई को श्रद्धांजलि अर्पण पूर्वक संबलपुर जिला कुदोपाली रे मातृभूमिर सुरक्षा पाई तांकर बलिदान सर्वदा स्मरणीय रहिबो बोली कहिसंती। एही अवसर में संबलपुर जिला कुदोपाली रे आयोजित स्वतंत्र उत्सव में केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जोगदेई 1857 संग्राम रे शहीद होइथिबा वीर छबिल साईंक समेत 57 जन संग्रामी को श्रद्धांजलि अर्पण करिसंती। से कहिसंती 65-67 वर्ष पूर्वे एक अद्भुत पूर्व घटना होता, संघर्ष होता। 53 जन प्रत्यक्ष छबिल साई नेतृत्व में बलिदान देते। परवर्ती अवस्था 11 जन गिरफ होते। संघर्ष 4 जन को ता भितर फांसकुदरे फांसी दि जाइथिला। 53-4-57 लोकंकर बलिदान कारण भारत स्वाधीनता हो पारिछि। भारतर गणतंत्र एते मजबूत हो पारिछि। महिला मानक आर्थिक आत्मनिर्भरशीलता वृद्धि करने लगी आरंभ होइथिबा सुभद्रा योजना रे आसंता वर्ष 3टी पर्यायर टंका मिलिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। गणमाध्यम सह आलोचना बेले से कहिसंती आसंता वर्ष समस्त योग्य हिताधिकारी को मार्च 8 तारिख पूर्व प्रथम पर्याय टंका प्रदान करा जिवो। परे मार्च 8 आंतर्जातिक महिला दिवस एवं रक्षाबंधन दिन आउ 2टी पर्यायर अर्थ प्रदान करा जिवो। से कहिसंती जानुआरी प्रथम सप्ताह समस्त तथ्य मिलिबा परे एही योजनारू जेभଳି केही वंचित न हेबे से नहीं पदक्षेप ग्रहण करा जिवो। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। राज्यर चाषी मानंकु
ଫସଲ ବୀମା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖିଲା ପରେ କେବଳ ଧାନ ନୁହେଁ, ପନିପରିବା, କପା ଓ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ସମବାୟ ସଚିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୀମା କରିନଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଆସୁନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଯାଇଥିଲୁ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିବା ଚାଷ ଜମି ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିଥିଲୁ। ଉଭୟ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିକିରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେବଳ ଧାନ ନୁହଁ, ଧାନ ସାଙ୍ଗରେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କପା ଏବଂ ଚିନା ବାଦାମ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଫସଲ ବୀମା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଣ ସହାୟତା ଦେବାର ସମ୍ଭବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଂକଳନ କରିକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘର 53ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଜନଗରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି ନରସିଂହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ବେଞ୍ଚ ଏବଂ ବାର୍ର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବିଧି ମୁତାବକ ସକାଳ ଦୀପ ନୀତି ପରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଲିଙ୍କିରେ ନାରାୟଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହୋଦଧିକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ନାରାୟଣ ଠାକୁର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ନବବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ 4 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ 1 ତାରିଖରେ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ 3 ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ନୂଆ ରଣନୀତି ଓ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଯେଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ନେଇ ନୂଆ ରଣକୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନୂଆବର୍ଷ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପାଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଓ ଉପକଣ୍ଠରେ ନୂଆବର୍ଷ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପାଳନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ସହର ମଧ୍ୟରେ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ରାଉରକେଲା ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ଆଜି ରାତି 8:15 ୟୁପି ରୁଦ୍ରସ୍ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗତକାଲି ରାହ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ 3-2 ଗୋଲ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୋଫାନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ 4-1 ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସ୍କୁଲସ୍ତରୀୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବା ଲାଗି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକର 3 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2ରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳଠାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଭାଗ ନେବେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହିତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାଜନିତ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଚାଲିଛି ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଫସଲ ବୀମା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଏବଂ ୟୁପି ରୁଦ୍ରସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।